Welcome all in our today's lecture. So in this lecture we are discussing about practical harmonic analysis. So if we are given function y is equal to f of x with a period b minus a which satisfies Dirichlet condition, then Fourier series of this function f of x become f of x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos 2n pi x divided by b minus a plus bn sin 2n pi x divided by b minus a. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला जो आहे तो आपल्याला माहित आहे फुरियर सिरीजचा. ओके, यापूर्वी आपण बघितलेला आहे. तर याच्यामध्ये फुरियर कोएफिशिएंट जे आहे ते आपल्याला फाइंड करावे लागतात. सो फुरियर कोएफिशिएंट a naught become 2 divided by b minus a integration of f of x dx. Similarly a n become 2 upon b minus a f of x cos of 2n pi x divided by b minus a dx, and bn become 2 upon b minus a f of x sin 2n pi x divided by b minus a. Okay, so we are using this formula for finding the Fourier series of given function if we have given one particular function of variable. But in some cases, instead of function, we have given values of variable x and corresponding values of function. So in that case, it is not possible to find Fourier series for that given data if function is not known. So in this case we are using practical harmonic analysis. So this is applicable if f of x is given. Instead of f of x we have given tabulated data, that means values of x, variable x, and corresponding value of function, that means y. Then harmonic analysis is useful for finding first few terms of Fourier series. Okay, so if y is equal to f of x is a given function which is a periodic function with period 2 pi. Okay, त्याचा पिरियड किती दिलेला आहे 2 pi एवढा पिरियड दिलेला आहे आणि ऑर्डर पीएफ दिलेले आहेत आपल्याला x आणि करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू ऑफ y दिलेले आहेत. x म्हणजे व्हेरिएबल आणि y म्हणजे गिवन फंक्शन, व्हॅल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन I from 0 to m minus 1. Okay, so our given set of values here xi become x0 plus 2 pi I divided by m. That means each subinterval is of length 2 pi divided by m. ओके, प्रत्येक सब इंटरवलची लेंथ किती असणार आहे 2 pi divided by m एवढी त्याची लेंथ असेल. देन द फर्स्ट टर्म a1 cos x plus b1 sin x is called as first harmonic. Then second term a2 cos 2x plus b2 sin 2x is called second harmonic, and so on. थर्ड टर्म काय होईल या केस मध्ये a3 cos 3x plus b3 sin 3x. So this is called third harmonic. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला a नॉट फाइंड करायचा आहे. तर a नॉट साठी स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे 1 upon pi integration 0 to 2 pi f of x dx. ओके, हा फॉर्म्युला कधी यूज करतो आपण जर आपल्याकडे फंक्शन अवेलेबल असेल तर. या केस मध्ये आपल्याकडे फंक्शन अवेलेबल नाहीये. ओके, तर याला मॉडिफाइड केलं आपण. इंटिग्रेशन म्हणजे समेशन असते, सर्वांना माहित आहे. आफ्टर सिम्प्लिफाइंग दिस वी गेट दिस इंटिग्रल बिकम 2 into summation of y divided by m. ओके, y च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्याची समेशन घ्यायची, त्याची टॉइस घ्यायची आणि त्याला डिवाइडेड बाय m घ्यायचं. m म्हणजे काय, नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स. ओके, किती ऑब्झर्वेशन्स आहेत तो नंबर म्हणजे m असणार आहे. मग या पद्धतीने आपल्याला a नॉट मिळतो फॉर हार्मोनिक एनालिसिस. ओके, a नॉट साठी फॉर्म्युला लक्षात ठेवा 2 summation y डिवाइडेड बाय m. त्याच्यानंतर a1 फाइंड करण्यासाठी फंक्शन माहित असताना हा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. याला जर मॉडिफाइड केलं तर हा फॉर्म्युला काय होतो 2 into summation y cos x डिवाइडेड बाय m. या ठिकाणी पिरियड 2 pi आहे त्याच्यामुळे अँगलला फक्त x राहणार आहे. ओके, आणि n ची व्हॅल्यू आपण किती घेतली आहे 1 घेतलेली आहे. 1 into x is x. So 2 into summation y cos x divided by m. या केसमध्ये तुम्हाला cos x फाइंड करावा लागेल, त्याला मल्टिप्लाय y घ्यावा लागेल आणि मग त्या मल्टिप्लिकेशनची समेशन, त्याला मल्टिप्लाय 2 and then divided by m. Similarly b1 become 2 summation y sin x divided by m. a2 become 2 summation y cos 2x divided by m. b2 become 2 summation y sin 2x divided by m, and so on. याच पद्धतीने आपण a3 पण फाइंड करू शकतो. a3 साठी काय फॉर्म्युला आहे 2 summation y into cos 3x divided by m. Then b3 become 2 into summation y sin 3x divided by m, and so on. ओके, तर या पद्धतीने हे फॉर्म्युला आपल्याला यूज करून दिलेल्या
डाटासाठी आपल्याला फुरियर अनालिसिस फाइंड करायचं आहे, हार्मोनिक अनालिसिस फाइंड करायचं आहे. ओके, तर हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवावे लागणार आहेत. एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. Now try to solve one example of harmonic analysis. So example is the displacement y of a part of a mechanism is tabulated with corresponding angular movement x degree of the crank. Express y as a Fourier series neglecting harmonic above the second. Okay, म्हणजे up to second harmonic आपल्याला याचं एक्सपान्शन लिहायचं आहे. Here we have given values of x and corresponding value of function. So values of x are given in degree, 0 degree, 30 degree, 60 degree and so on up to 330 degree. So if values of x are given in degree, then take period equal to 2 pi. So here period become 2 pi, and then Fourier series representation up to second harmonic become y is equal to a0 divided by 2 plus a1 into cos x plus b1 sin x plus a2 into cos 2x plus a3 into sin 2x. हे फुरियर सिरीज एक्सपान्शनच लिहिलेलं आहे. या ठिकाणी फक्त ते स्प्लिट करून लिहिलेलं आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, तर इथं पिरियड किती आहे? पिरियड आहे 2 पाय. पिरियड इज 2 पाय. सो अँगल साइन आणि कॉस मध्ये येणारा अँगल काय असतो? 2n पाय x डिवाइडेड बाय b मायनस a असतो. सो दिस बिकम 2n पाय x डिवाइडेड बाय, आपला इंटरवल 0 to 2 पाय आपण घेतोय, म्हणजे डिवाइडेड बाय b मायनस a काय येणार आहे? 2 पाय मायनस 0 इज 2 पाय. So in that way we get angle become nx. Angle ला काय येणार आहे? nx येणार आहे. ज्या केस मध्ये आपण n ची व्हॅल्यू 1 घेतो त्यावेळेस काय होतो? अँगल काय होईल? 1 into x होईल, म्हणजेच x होणार आहे. सो दॅट्स व्हाय दिस अँगल बिकम x. हियर इज आल्सो x. ज्यावेळेस n ची व्हॅल्यू 2 घेईल त्यावेळेस अँगल होणार आहे 2 into x मीन्स 2x, आणि म्हणून या ठिकाणी हे 2x आलेलं आहे. जर आपण n ची व्हॅल्यू 3 घेतली तर अँगल काय होईल? 3 into x होईल. आणि मग पुढच्या थर्ड हार्मोनिक पर्यंत विचारलं असेल तर sin 3x cos 3x याच्यामध्ये येऊन जाईल. आणि मग a0 फाइंड करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, 2 summation y upon m. Similarly a1 become 2 summation cos x upon m, b1 become 2 summation y into sin x upon m, then a2 become 2 summation y cos 2x upon m, and b2 become 2 summation y sin 2x upon m. ओके, तर आता याच्यावरून डिसाइड होईल, या फॉर्म्युल्यावरून डिसाइड होईल की आपल्या टेबलमध्ये कोणते कॉलम येतील. ओके, आपल्याला देतानाच त्यांनी 2 कॉलम दिलेत, x आणि y. ओके, म्हणजे समेशन y आपण इझिली फाइंड करू शकतो. पुढे जाऊन आपल्याला कोणाचे समेशन हवे? y into cos x ची, म्हणजे नेक्स्ट कॉलम आपला असणार आहे y into cos x. अनदर कॉलम बिकम y into sin x because we also required summation of y cos x, y sin x. Then next column become y into cos 2x, कारण या ठिकाणी आपल्याला y cos 2x ची समेशन हवी आहे. and last column become y sin 2x. याच्यामध्ये ऑर्डर चेंज केली तरी काही फरक पडणार नाही. आणि या ठिकाणी m जो आहे तो m म्हणजे काय असणार आहे? तर टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन असणार आहे. याच्यामध्ये किती ऑब्झर्वेशन दिले ते मोजायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. या ठिकाणी m ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 12 असणार आहे. ओके, आता सुरुवातीला तो टेबल आपण जनरेट करायचा आहे. x आणि y आपल्याला दिलेला आहे. ओके, नेक्स्ट कॉलम बिकम y into sin x. त्याच्या व्हॅल्यू फाइंड करा. त्याच्यासाठी y ची व्हॅल्यू माहित पाहिजे आहे. sin x फाइंड करायचं आहे. sin x ची व्हॅल्यू आहे पहिली 0. याच्यामध्ये 0 घ्या, sin 0 असतो 0. 0 into any value of y is again 0. या पद्धतीने y sin x, y cos x, y sin 2x आणि y cos 2x च्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळतील. तर आपल्याला असते व्हॅल्यू नकोत, आपल्याला काय हवंय? त्या व्हॅल्यूची समेशन हवी आहे. सो वी रिक्वायर्ड समेशन ऑफ y. So find summation of y. Then we require summation of y sin x. So find also summation of y sin x, then y cos x, then y sin 2x, then y cos 2x. Okay. तर त्या व्हॅल्यू ज्या आहेत समेशनच्या त्या लास्ट कॉलम मध्ये लास्ट रो मध्ये आपण लिहायच्या आहेत. आणि मग आता फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करायची. a0 बिकम 2 into summation y divided by m. याच्यामध्ये समेशन y ची व्हॅल्यू पुट केली आणि a0 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली. ओके, सिमिलरली फाइंड a1, then b1, a2 and b2. And now finally put all these values, okay, values of Fourier coefficient. यांना आपण Fourier coefficient असं म्हणतो. So put these values in equation number 1. So we get required Fourier representation. So y is equal to a0 divided by 2. So value of a0 is 2.53 divided by 2.
then plus sign. Next term become a1 into cos x. Value of a1 is 0.04 into cos x. Then next value of b1 is negative, so there will be a negative sign, minus of 0.63 into sin x. Then plus next value is a2, which is 0.53 into multiply cos 2x, plus value of b2, but value of b2 is negative, that's why there is a negative sign, minus 0.23 into sin of 2x. So in that way we get required Fourier series representation up to second harmonic. ओके, एकदा व्यवस्थित बघून घ्या, आरामशीर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. हार्मोनिक ॲनालिसिसचं पहिलं एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हे सगळे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावे लागतात का, y sin x, y cos x, y sin 2x, y cos 2x, हे सगळ्या गोष्टी फाइंड कराव्या लागतात. तर आपल्याकडे जर सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असेल तर आपण इझिली त्या गोष्टी फाइंड करू शकतो. तर सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं, आपला कॅल्क्युलेटर सायंटिफिक कॅल्सी जो आहे तो रिसेट करून घ्यायचा आहे. रिसेट अवर कॅल्क्युलेटर बाय युजिंग कमांड shift mode 3 equal to. ओके, त्याच्यानंतर मग काय प्रेस करायचं तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू प्रेस करायची आहे. x व्हेरिएबल जिथं आपल्या कॅल्सी वरती दिसतो तो प्रेस करायचा. त्याच्यानंतर कोलन, देन y, परत कोलन y sin x, कोलन y sin 2x, कोलन y cos x, कोलन y cos 2x. ओके, हे सगळं टाइप केल्यानंतर परत कॅल्क्युलेटचं बटन आहे ते प्रेस करायचं आहे. ते प्रेस केल्यानंतर त्या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू इन्सर्ट करायची. ओके, समजा x ची व्हॅल्यू काय आहे, पहिली व्हॅल्यू आहे 0, तर 0 डायल करायचं आहे. ओके, डायल व्हॅल्यू ऑफ x, नंतर 2 वेळा इक्वल साइन प्रेस करायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर y ची व्हॅल्यू डायल करायची आहे. डायल व्हॅल्यू ऑफ y, करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू काय y ची, x ची व्हॅल्यू तुम्ही 0 डायल केली, करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू आहे 1.80, ती डायल करा. त्याच्यानंतर इक्वल टू दोनदा प्रेस केलं की आपल्याला, आपण सुरुवातीला काय इथं टाइप केलेलं आहे y sin x, तर त्याची व्हॅल्यू दाखवेल. ते वरती आपल्या स्क्रीन वरती दाखवणारच आहे. समजा ही स्क्रीन आहे, इथं y sin x दाखवेल आणि या ठिकाणी येणारी व्हॅल्यू दाखवेल. ओके, आपल्या स्क्रीनवरती. त्याच्यानंतर परत इक्वल टू प्रेस केलं की परत y sin 2x ची व्हॅल्यू दाखवेल. ते वरती लिहिलेलंच असणार आहे y sin 2x आणि खाली ती व्हॅल्यू दाखवेल. त्याच्यानंतर इक्वल टू प्रेस केलं की परत y cos x दाखवेल. परत इक्वल टू प्रेस केलं की y cos 2x ची व्हॅल्यू दाखवेल. ओके, या पद्धतीने तुम्ही जे काही इथं टाइप केलेलं आहे त्या सगळ्या व्हॅल्यू ते दाखवणार आहे. आणि परत लास्टली तुम्ही समजा आता हे शेवटी तुम्ही टाइप केलेलं आहे y cos 2x आणि याच्यानंतर ती व्हॅल्यू दाखवली की त्याच्यानंतर परत तुम्ही टाइप केलं इक्वल टू की तुमच्या पुढे काय ऑप्शन येईल, इथं x चा ऑप्शन येईल. ओके, आणि तर तुम्ही पहिली जी व्हॅल्यू टाकली होती x ची ती दिसेल. आता आपल्याला x ची दुसरी व्हॅल्यू पाहिजे, तर तुम्ही लगेच डायल काय करायची, पुढची x ची व्हॅल्यू डायल करायची 30. परत इक्वल टू साइन डायल करायचे. परत करस्पॉन्डिंग y ची व्हॅल्यू जी आहे 1.10 ती डायल करायची आहे. आणि परत तुम्ही इक्वल टू प्रेस केलं की 1 बाय 1 तुम्हाला या व्हॅल्यू मिळत जातील. y sin x, y sin 2x, y cos x, y cos 2x. समजा तुम्ही पुढे जाऊन आणखी y sin 3x घेतलं असेल, y cos 3x घेतलं असेल, तर त्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळून जातील. ओके, ही सिक्वेन्स लक्षात ठेवायची, y sin x, y sin 2x. थर्ड हार्मोनिक पर्यंत विचारलं असेल तर y sin 3x. ओके, त्याचबरोबर cos साठी काय, y cos x, y cos 2x, y cos 3x. या पद्धतीने त्या व्हॅल्यू येतील. आता महत्त्वाचं काय, इथं x आपल्याला डायल करायचं आहे, तर x डायल करण्या अगोदर आपल्याला अल्फा हे बटन डायल करावं लागतं आणि मगच ते x ऍक्सेप्ट करतं. अल्फा घेतल्यानंतरच x घेणार. तर अल्फा हे बटन डायल करायचे कोणाच्या अगोदर, बिफोर x सेमीकोलन y sin cos. ओके, हे जे ऑप्शन आहे, x घ्यायचं आपल्याला, y घ्यायचं आहे, sin घ्यायचं आहे, cos घ्यायचं आहे, तर हे घेण्यासाठी अगोदर आपल्याला अल्फा डायल करावं लागतं. ओके, आणि त्याच्यानंतरच तो जो व्हेरिएबल आहे तो ऍक्सेप्ट होतो. ओके, तर या पद्धतीने तुम्ही इझिली कॅल्सीवरती हे सगळे कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके, अगदी कमी एफर्ट्स मध्ये. ही जी कमांड आहे ती तुम्हाला लक्षात ठेवावी लागेल. Our next example on harmonic analysis is obtain the constant term and the coefficient of
first sine and cosine term in the Fourier series expansion of y as given in the following table. Also obtain amplitude of the first harmonic. So here we have given values of x and corresponding values of y. या ठिकाणी पहा x च्या व्हॅल्यू ज्या दिलेल्या आहेत त्या डिग्री मध्ये दिलेल्या आहेत. त्या व्हॅल्यू काय 0 1 2 3 4 5 आणि करस्पॉन्डिंग y च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. आता या केस मध्ये काय करायचं तर नंबर ऑफ सब इंटरवल काउंट करायचे 1 2 3 4 5 6 म्हणजे या ठिकाणी नंबर ऑफ सब इंटरवल म्हणजेच m काय आहे 6 आहे. सो m इज इक्वल टू 6. मग या ठिकाणी आपल्याला पिरियड फाइंड करायचा आहे. पिरियड ऑफ y इक्वल टू ओके जनरली आपण इंटरवल घेत असतो 0 लेस दॅन इक्वल टू x लेस दॅन इक्वल टू 2l. So period became 2l minus 0 is 2l. ओके तो पिरियड म्हणजेच आपला m असणार आहे नंबर ऑफ सब इंटरवल असणार आहे. त्याच्यावरून l ची व्हॅल्यू फाइंड केलेली आहे त्या दिले 3. ओके किंवा डायरेक्ट 2l इज इक्वल टू 6 घ्या. 2l इज इक्वल टू 6 घेतला तर आपला अँगल काय आहे आपल्याला माहिती आहे. तो अँगल काय असतो 2n pi x डिवाइडेड बाय पिरियड ऑफ आवर फंक्शन. याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू पुट केली तर ते येणार आहे 2n pi x डिवाइडेड बाय 2l म्हणजे आलेला आहे 6. इथं 2 चा भाग जातो 2 3 6 3 येणार आहे म्हणजे आला n pi x upon 3. आणि या ठिकाणी आपल्याला फक्त फर्स्ट हार्मोनिक पाहिजे म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे n इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू पुट करणार आहे. याच्यामध्ये n इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू पुट केली तर अँगल येतोय pi x डिवाइडेड बाय 3. ओके तर आपल्या फोरियर सिरीज एक्सपान्शनच्या पहिल्या टर्म मध्ये येणार आहे a0 upon 2 नंतरची टर्म असणार आहे a1 cos pi x डिवाइडेड बाय 3. तर आपल्याला फर्स्ट हार्मोनिक पर्यंत जायचं म्हणजे n ची व्हॅल्यू आपण काय पुट करतोय 1 पुट करतोय या अँगल मध्ये. अँगल होतोय pi x डिवाइडेड बाय 3. सो दिस अँगल बिकम pi x डिवाइडेड बाय 3 a1 cos pi x upon 3 प्लस b1 sin pi x डिवाइडेड बाय 3. अप टू सेकंड हार्मोनिक सांगितलं असतं तर काय आलं असतं पुढची टर्म आली असती प्लस a2 cos 2 pi x डिवाइडेड बाय 3 आणि त्याच्या पुढची टर्म आली असती b2 sin 2 pi x डिवाइडेड बाय 3. n ची व्हॅल्यू 2 मल्टिप्लाय आली असते. अब तो 3 म्हटलं असतं थर्ड हार्मोनिक म्हटलं असतं तिथं पाय ला मल्टिप्लाय 3 आलं असतं इथं पाय ला मल्टिप्लाय 3 आलं असतं. अप टू फोर्थ हार्मोनिक म्हटलं असतं तिथं अँगल मध्ये पाय ला मल्टिप्लाय 4 आलं असतं इथं पण अँगल मध्ये मल्टिप्लाय पाय ला 4 आलं असतं. तर या पद्धतीने फर्स्ट हार्मोनिक पर्यंत आपण हा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. या अँगल मध्ये आपण n ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर अँगल झाला pi x डिवाइडेड बाय 3. And here a0 is equal to a0 साठी फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे 2 into summation y divided by m. a1 become 2 into summation y of cos pi x divided by 3 divided by 6. b1 साठी फॉर्म्युला 2 into summation y into this sin function sin pi x divided by 3 whole divided by 6. हा अँगल आहे हा 3 divided by pi x आहे लक्षात. ओके बस आता आपली रिक्वायरमेंट काय आहे आपल्याला समेशन y पाहिजे. माहिती आपल्याकडे आहे त्याची समेशन आपण फाइंड करू शकतो. त्याच्यानंतर आणखी कोणाची समेशन हवे समेशन ऑफ y into cos pi x डिवाइडेड बाय 3. cos आणि y च्या मल्टिप्लिकेशनची समेशन हवे म्हणजे त्याचा एक कॉलम आपल्याला बनवावा लागेल. त्याचबरोबर आपल्याला हवे आहे y आणि sin च्या मल्टिप्लिकेशनची समेशन. तर या पद्धतीने कॉलम आले y sin थीटा y cos थीटा. या ठिकाणी थीटा म्हणजे काय pi डिवाइडेड बाय 3 into x. मग पहिल्या कॉलम मध्ये x च्या व्हॅल्यू लिहिल्या दुसऱ्या कॉलम मध्ये y च्या व्हॅल्यू लिहिल्या. आपल्याला y ची समेशन पाहिजे समेशन y लिहिला. त्याचबरोबर थीटा लिहिलेला आहे. थीटा म्हणजे काय पाय डिवाइडेड बाय 3 into x. x ला मल्टिप्लाय पाय बाय 3 घेतला 0 into पाय बाय 3 0 आला 1 into पाय बाय 3 पाय बाय 3 म्हणजे 60 डिग्री आला 2 into पाय बाय 3 म्हणजे आला 2 पाय बाय 3 म्हणजे 120 डिग्री. या पद्धतीने त्या व्हॅल्यू फाइंड केलेल्या आणि नंतर मग y sin थीटा आणि y cos थीटा फाइंड केला युजिंग कॅल्क्युलेटर. ओके सायंटिफिक कॅल्सी यूज केला तर इझिली त्या व्हॅल्यू आपल्याला मिळून जाते. आणि मग या a0 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये त्या व्हॅल्यू पुट केल्या. a0 ची व्हॅल्यू आलेली आहे 2 समेशन y upon m इज इक्वल टू ती व्हॅल्यू आलेली 41.66. b1 व्हॅल्यू ऑफ b1 युजिंग दिस फॉर्म्युला बिकम -1.50. व्हॅल्यू ऑफ a1 इज -8.33. आणि मग आपल्याला अप टू फर्स्ट हार्मोनिक जायचं आहे तर त्यासाठी फॉर्म्युला लिहिला आपण. त्याचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे इक्वेशन 1 मध्ये. ओके डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 म्हटलं तरी चालेल. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get directly put this value in equation 1. So equation 1 become y is equal to a0. Value of a0 is -1.15
divided by 2 constant as it is plus value of A1 is minus value. So there is a minus sign, minus 8.33 into cos function of pi x divided by 3. Then value of B1. So this value of B1 is also negative, minus 1.15 into sine function with angle pi x divided by 3. या ठिकाणी A1 ची व्हॅल्यू आपण चुकलेले पहा ती व्हॅल्यू काय आहे 41.66. सो A1 व्हॅल्यू ऑफ A1 इज 41.66. ओके, सो दिस इज व्हॅल्यू ऑफ y. याला थोडं सिम्प्लिफाय करून आपण ते फायनल आन्सर पण या ठिकाणी लिहू शकतो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टार्गेट इज टू फाइंड ऑब्टेन एम्प्लिट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिकचा एम्प्लिट्यूड आपल्याला पाहिजे. सो एम्प्लिट्यूड of first harmonic equal to, याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे पहा अंडर रूट a1 square plus b1 square. Okay, so this is equal to square root of value of a1. Value of a1 is minus 8.33 its square plus value of b1 square which is minus 1.15 its square. Simplify this, we get value of amplitude and this value become 8.4126. 8.4126. ती पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येणार आहे. इथं जरी निगेटिव्ह टर्म असली तर त्याचा स्क्वेअर असल्यामुळे निगेटिव्हचं काय होणार आहे पॉझिटिव्ह टर्म येणार. and final answer become 8.4126. so this is the amplitude of first harmonic. तर या पद्धतीने अगदी इझिली आपण या टाइपचे एक्झाम्पल सोडवू शकतो जर आपले एकच्या व्हॅल्यू या अँगल मध्ये डिग्री मध्ये दिलेल्या नसतील तर त्याचा कन्वर्जन आपल्याला करता येतं. ओके, एम्प्लिट्यूड पिरियड इज इक्वल टू घ्यायचा 2l इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब इंटरवल, इथं 6 आहे म्हणून 6 आणि मग त्याच्यावरून l ची व्हॅल्यू आली 3 आणि मग अँगल आपण फाइंड केला. अँगल साठी आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे 2n पाय x डिवाइडेड बाय पिरियड. ओके, डिवाइडेड बाय काय असतं पिरियड असतं. ओके, या ठिकाणी पिरियड काय आहे 2l आहे म्हणजे 6 आहे. सो डिवाइडेड बाय 6 घेतलं, इथं 2 चा भाग जातो, इथं n पाय x डिवाइडेड बाय 3. आपल्याला फर्स्ट हार्मोनिक पाहिजे म्हणजे याच्यामध्ये n ची व्हॅल्यू 1 पुट करायची. सो वी गेट पाय x डिवाइडेड बाय 3. ओके, या पद्धतीने तो अँगल आपल्याला इझिली मिळून जातो. ओके, थँक्यू. Here I have given two examples for homework. So in first example, we want to obtain first three coefficients in the Fourier cosine series. Okay, we require first three coefficients in the Fourier cosine series. So the y is given in the following table. X and y are given here. So values of x are not in degree. So first of all find period. So here period is 2l equal to 12 is equal to m. So m means number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6 or sub-intervals. So there are 6 sub-intervals. So from this we get period is equal to 6. Therefore Fourier cosine series up to 3 harmonic. Okay, up to first 3 harmonic, first 3 coefficient. So we get y is equal to a0 divided by 2 plus a1 into cos n pi x divided by 2l which is period plus a2 into cos of n pi x divided by 2l. Okay, so here putting value of n is equal to 1, so this become 1 into x 2 pi x plus a3 into cos of 3 pi x upon 2l. Okay, in that way we get first three coefficient a0, a1, a2, a3. These are the first three coefficients. आणि या ठिकाणी पहा 2l म्हणजे काय आहे 2l म्हणजे 6 आहे म्हणजे आपला अँगल या ठिकाणी होणार आहे अँगल इज इक्वल टू n pi x upon 2l is equal to n pi x divided by 6 because 2l is 6. Okay,
कोसाइन सिरीज लिहितोय त्याच्यामध्ये अँगलला मल्टिप्लाय तर 2 नसतोय आणि मग यांची व्हॅल्यू 1 घेतली की ते होईल पाय एक्स डिवायडेड बाय 6. ओके, यांची व्हॅल्यू 2 घेतली तर काय 2 पाय एक्स डिवायडेड बाय 6. यांची व्हॅल्यू 3 घेतली तर 3 पाय एक्स डिवायडेड बाय 6. या पद्धतीने ते अँगल मिळून जाते. ओके, या ठिकाणी जो थीटा येणार आहे तो थीटा असणार आहे पाय बाय 6 इंटू एक्स. ओके, पुढचा जो कॉलम आहे आपला तो थीटाचा असणार आहे पाय एक्स डिवायडेड बाय 6. पाय बाय 6 चे मल्टिपल असणार आहे, तर तेवढी काळजी या ठिकाणी घ्या. आणि हे एक्झाम्पल जे आहे ते स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, याचा आन्सर या ठिकाणी लिहिलेला आहे. ओके.